امید کرتے ہیں کہ جنت ملے گی انشاءاللہ، لیکن ڈر بھی ہے اگر اللہ ناراض ہو گیا تو، یہ خاص بات، اگر اللہ ناراض ہو گیا تو اس لیے زیادہ اچھل کود نہ کیا۔ جب نبی کے بیٹے کو اللہ جہنم میں ڈال سکتا ہے، بات میں اینڈ کی طرف لے جا رہا ہوں، عنوان یہی کہنا تھا، میں نے ابتدا تمہید کے طور پہ مانا، جب نبی کے بیٹے کو جہنم میں ڈال سکتا ہے، جب نبی کی بیوی کو جہنم میں ڈال سکتا ہے۔ میری بہنوں کی بھی توجہ، کیا لوگ بھول گئے او حرام کے لقمے کھا کر کے اپنے آپ کو جنتی سمجھنے والوں، شراب اور جوئے میں ڈوب کر اپنے آپ کو جنتی سمجھنے والوں، عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈال کر اپنے آپ کو جنتی سمجھنے والوں، پورے ہفتہ مسجد کا منہ بھی نہ دیکھ کر اپنے آپ کو جنتی سمجھنے والوں، جنت کے ٹھیکیداروں، تمہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جب لوط علیہ السلام کی ایک بیوی کو اللہ جہنم میں ڈال سکتا ہے، نوح علیہ السلام کی ایک بیوی کو اللہ جہنم میں ڈال سکتا ہے، نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کو اللہ جہنم میں ڈال سکتا ہے، ہم نہ نماز پڑھتے ہیں، بلکہ نماز تو دور کی بات، ہم تو پاک بھی نہیں رہتے، کھڑے کھڑے پیشاب کرتے، ہنسنے کی بات نہیں، ہنسنے کی بات۔ میں سوچتا ہوں یزید ناپاک تھا، پلید تھا، امام حسین نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ بھائیو ہم تو کھڑے ہو کے پیشاب کرتے، قیامت کے دن کیا ہمارا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیں؟ لوگ کہتے ہیں تم لوگ کیا کرتے ہیں میرے کاتی، امام حسین ہمارا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے۔ میں نے کہا میرے بھائی، جب صحابی کے بیٹے سے اتنی نفرت کرتے اس کی ناپاکی کی وجہ سے، ہمارا باپ تو کوئی صحابی نہیں، غور تو کریں، توجہ تو کریں، یہ شاعری کی دنیا اور ہے، لطیفے بازی کی دنیا اور ہے، ہاتھ میں ہتھیلی پر چاند اور جنت دکھانے کی دنیا اور ہے، قرآن اور حدیث کی دنیا اور ہے، سچائی کی دنیا اور ہے، صداقت کی دنیا اور ہے۔ اللہ کے بندوں سوچو، جب صحابی کا بیٹا شراب پیتا ہے تو امام حسین اس سے اتنی نفرت کرتے ہیں، ہمارا باپ تو کوئی صحابی نہیں نا، اگر ہمارے اندر سے کوئی شراب پی تو امام حسین اس سے کتنی نفرت کرتے ہیں، اس سے مصافحہ کیسے کریں گے قیامت کے دن؟ جوا کھیلنے والوں سے مصافحہ کیسے کریں گے قیامت کے دن؟ تو سن لو، جب نبی کی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جہنم میں جائے گی، نوح علیہ السلام کی بیوی جہنم میں جائے گی، نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جہنم میں جائے گا، ہم کون ہیں؟ امام حسین نے یہی بتایا، پیدا ہوئے تو جنتی جوانوں کے سردار کا ٹائٹل دیا گیا، لیکن اس امام حسین کی زندگی کیا تھی؟ بالغ ہونے سے پہلے امام حسین کا کردار یہ تھا کہ زندگی کی کوئی نماز کبھی نہ چھوڑی، زبان سے پوری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا، انسان کا دشمن قریت کر انسان کا عیب نکالتا ہے۔ میدان کربلا میں امام حسین بار بار بول رہے تھے، جب خطبہ دیتے تھے تو بار بار بولتے تھے، بتاؤ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ اتنے سارے کوفی موجود تھے، اتنے سارے شامی موجود تھے، اتنے سارے دیکھنے والے موجود تھے، وہ لوگ کہہ سکتے تھے نا ہاں فلاں مقام پہ بولا تھا۔ امام حسین دشمن سے پوچھتے، بتاؤ میں نے جھوٹ بولا ہے؟ میں کہتا ہوں اگر یہاں بیٹھے بیٹھے انٹرنیٹ پہ تقریر نشر ہو رہی ہے، ممبر پہ بیٹھا ہوا کوئی آدمی بول دے بتاؤ میں نے کبھی جھوٹ بولا، میں توہین نہیں کر رہا ہوں ممبر والوں کی، لیکن صرف مثال دے رہا ہوں تاکہ امام حسین کی شان آپ کو پتہ چلے۔ تو بھائیوں ابھی کمنٹس آنے لگیں گے، ہاں حضرت فلاں مقام پر تو وعدہ کر کے نہیں آئے تھے، فلاں مقام پر تو ایسا ہو گیا تھا، فلاں مقام پر تو آپ نے یہ کہہ دیا تھا۔ بھائیوں یہ ہمارا حال ہے، دوست لوگ گواہی دیں گے کہ ہم کیا ہے، مگر وہاں دشمن جان کے دشمن سے پوچھتے ہیں، بتاؤ میں نے جھوٹ بولا ہے؟ بتاؤ میں نے حرام مال کھایا ہے؟ بتاؤ میں نے کسی کی حق تلفی کی ہے؟ بتاؤ میں نے کبھی نماز چھوڑی ہے؟ بتاؤ میں نے کبھی کسی کا قتل کیا ہے؟ لیکن حیرت کی بات یہ ہے، کوئی دشمن بھی، شمر جیسا دشمن بھی، امر ساج جیسا دشمن بھی، الا فلا جیسے دشمن بھی سامنے کھڑے، جان کے دشمن سامنے کھڑے، کسی میں جرأت نہیں ہے کہ میرے حسین کو جھوٹا کہہ سکے۔ حسین وہ سچا ہے جس کے دشمن بھی ان کی سچائی کی گواہی دے رہے ہیں، حسین وہ نمازی ہے جس کے سجدوں کی گواہی اس کے دشمن بھی دے رہے ہیں، حسین وہ باکردار ہے جس کے دشمن بھی اس کے کردار کی گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بچپنے میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا، بچپنے میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، لیکن اللہ اکبر اتنا تقویٰ، اتنی پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارنے کے باوجود جس کو جنتی جوانوں کا سردار کا، جنت جس کے باپ کی تھی، باپ کی جنت جس کے باپ کی تھی، میرے آقا نے فرمایا یا علی
فرمایا آقا نے یا علی یا علی، حدیث کیا ہے، کیا سمجھے یا علی؟ یا علی کہنا حضور کی سنت ہے. حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ یا علی. کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے یا علی کہنے سے، یہ علی علی کب سے شروع کر دیا؟ میں نے کہا حضور کی سنت ہے، آقا کی سنت. اور جو چیز سنت ہوگی وہ کبھی رافضیت نہیں ہو سکتی. صحابہ کا بغض رافضیت ہے، یا علی کہنا رافضیت نہیں ہے. رافضیوں نے تو ہم سے چرایا یا علی کہنا. ارے جب ہم نے کہنا چھوڑ دیا تو دشمنوں نے شروع کر دیا. جب تک ہم کہتے رہے تب تک کوئی بدعتی کہنے کی جرات نہیں کرتا تھا. ارے یا علی تو وہ ہے، جب تک علی علی نہیں کرتا تب تک خدا کا ولی نہیں بنتا. اگر یقین نہ آتا ہے تو مطلع القمرین اٹھا کر پڑھ لے، اگر یقین نہیں آتا تو اس کے مرتضوی اٹھا کے پڑھ لے. میرا امام کہتا ہے سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی ہے. کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اپنی خیبر کانپ جاتا ہے. یہ مولا علی کی شان ہے. وہ علی آقا یا علی، اے علی انتا قسیم الجنت والنار، اے علی تو جنت اور جہنم کا بانٹنے والا ہے. جس کا باپ جنت بھی بانٹے اور جہنم بھی بانٹے وہ امام حسین ہے. لیکن غور کریں فرمایا اے علی تو ساقی حوض کوثر ہے، تو حوض کوثر پہ جام پلانے والا. انت منی وانا منک، اے علی انت منی وانا منکا، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے. حضور نے ان کے لیے فرمایا، ان کے بابا کے لیے فرمایا. توجہ کریں ذرا، ایسے باپ کا بیٹا ہے میرا مولا حسین پاک. اب ذرا امام حسین کی وہ فکر دیکھ لیں. جنت ان کے بابا کی، جنت ان کے نانا کی، ان کی امی سیدہ فاطمہ الزہرا. ان کی امی کون؟ سیدہ فاطمہ. ایسی ماں کس کو نصیب ہوئی؟ ہماری مائیں کنیزوں میں نام آ جائے تو اپنی معراج ہے. ان کی امی جان جن کے حجرے میں اجازت کے بغیر جبریل نہ ہے، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر شانے، یہ خاندان ہے. نسل بھی بے مثال ہے، اصل بھی بے مثال ہے. نسل میں غوث اعظم جیسے لوگ، غریب نواز جیسے لوگ، امام زین العابدین جیسے لوگ، یہ نسل ہے. اور اصل میں رسول اللہ سید الانبیاء ہے. لیکن اب سنیے جو دل پہ جو پیغام دینا وہ یہ، اتنے بڑے باپ کے بیٹے، اتنی بڑی ماں کے بیٹے، اتنے بڑے بھائی ان کے بڑے، ان کا خاندان بڑا، سب بڑا ہی بڑا بڑا ہی بڑا بڑا ہی بڑا. بات چھوٹی کوئی چیز، جو غلام ہو جائے وہ بھی بڑا ہو جائے، جو دروازے پہ جھاڑو لگا لے وہ بھی چھوٹا نہیں رہ جائے. کوئی بڑا ہی ہر چیز بڑی ہے. ارے جو وہاں کی غلامی کر لے سچے دل سے، اس کو بھی لوگ صرف حضرت کہنے پہ اکتفا نہیں کرتے، بلکہ جو سچے دل سے غلامی کر لے وہ بھی اعلیٰ حضرت ہو جاتا. مارائرہ شریف سے آواز آتی خان زادہ سیدوں کا اعلیٰ حضرت بن گیا. خان زادہ سیدوں کا اعلیٰ حضرت بن گیا، کیونکہ اس نے زندگی بھر کی تھی بدعت نور کی. کیونکہ اس نے زندگی بھر کی تھی بدعت نور کی. یعنی کوئی وہاں اتنا رہ نہیں جاتا ہے بھائیو. جب غلام اعلیٰ ہو جاتا ہے، غلام اعلیٰ ہو جاتے ہیں، وہ خاندان کی بات ہی نرالی. کیا خاندان ہے میرے حسین پاک کا. لیکن اتنا بڑا خاندان ہونے کے بعد بھی اب سن لیں امام حسن البصری سید التابعین خیر التابعین، امام حسن بصری جو ولیوں کے ولی، سلسلہ چشتیہ کا، قادریہ کے بڑے بزرگوں میں بھی سارے بزرگوں کا سلسلہ چشتی ہو، قادری ہو، سروردی ہو. امام حسن بصری سے مولا علی تک جاتا ہے، مولا علی سے حضور تک جاتا ہے. وہ فرماتے ہیں میں حج کو گیا، جب میں حج کو گیا تو حج کو جانے کے بعد میں دیکھا کہ ایک بندہ حرم میں ایسے چپکا ہوا ہے زمین پر جیسے گیلا کپڑا اگر کسی فرش پہ رکھا جائے تو وہ کیسے چپک جاتا ہے، چپک کی طرح، میگنیٹ کی طرح کیسے چپک جاتا ہے گیلا کپڑا، ویسے کوئی بندہ زمین پہ چپکا ہے اور زمین پہ چپک کر ایسا رو رہا ہے، ٹھاڑے مار مار کے، آہوزاری کر کے، کہ اس کے آنسو بہہ رہے ہیں. اس کے آنسوؤں کو دیکھ کر مجھے ترس آیا. یا اللہ، کوئی آخرت کو یاد کر کے
तेरे खौफ से इतना भी रो सकता है? आंसू बह रहे आंसू, खुश्क नहीं हो रहे, बह रहे आंसू। मुझे डर लगा ये रोते रोते मर न जाए, मुझे डर लगा कोई मुकर्रिर, जज्बाती मुकर्रिर ऐसी तकरीर दिलों में कर गया अल्लाह के खौफ और आखिरत पर कि ये उससे मुतासिर होकर के अल्लाह से नाउम्मीद होकर रोने लगा है। ये किसी किस्सा गो वाइज, किसी वास करने वाले की तकरीर से मुतासिर हो गया है। मुझे जल्दी से इसको तसल्ली देना चाहिए कि अल्लाह के बंदे इतना भी आखिरत की फिक्र में नहीं रोते, इतना भी अल्लाह के खौफ से नहीं रोते। अरे रोते तो हैं लेकिन अल्लाह से उम्मीद भी करते हैं। बस मैं सोचने लगा अल्लाह न करे कि सजदे में इसकी जान न निकल जाए। ये कोई देहाती तो नहीं है, ये कोई बेपढ़ा लिखा तो नहीं है। मैं इसको तसल्ली दूंगा, इसको समझाऊंगा कि बंदे रोते भी हैं, उम्मीद भी करते हैं, इतना नहीं रोते, इतना आंसू नहीं बहाते। ऐसे मैंने दुआ की अल्लाह जल्दी से इसको तौफीक दे दे कि ये सजदे से सर उठाए ताकि मैं इसको तसल्ली दूं। हजरत इमाम हसन बसरी कहते हैं लेकिन मैंने जब लिबास पे तवज्जो की तो मैं समझ गया ये देहाती का लिबास नहीं, ये किसी अनपढ़ का लिबास नहीं, ये कोई बड़ी लिखी हस्ती है, ये कोई बड़ी हस्ती है। बहरहाल मैं सर उठाने का मुंतजिर था। जैसे उसने सर उठाया, सर उठाने के बाद मैं उसको क्या तसल्ली देता, मैं उसकी क्या इस्लाह करता। खुद मेरी इस्लाह हो गई, मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि वो कोई और नहीं था जो ये कह रहा था मौला क़यामत में तू मुझसे क्या पूछेगा, मैं तुझे क्या जवाब दूंगा। मौला तू मुझसे क्या हिसाब लेगा, मैं तुझे क्या जवाब दूंगा। मौला मुझ पे रहम फरमा दे, मुझे बेहिसाब बख्श दे, मुझे बेहिसाब बख्श दे, मुझे बेहिसाब बख्श दे। क़यामत में मुझसे सवाल न करना। मौला मेरी कमजोरियों पे रहम फरमा, मौला मेरी कमजोरियों पे रहम फरमा। जो अल्लाह को मनाते मनाते रोते रोते आंसुओं की नहरें बहा रहा था, जिसमें मैं सोचता था कि इसको तसल्ली दे के समझाऊंगा। जब उसने सर उठाया तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो कोई और नहीं था, वो जन्नती जवानों का सरदार हुसैन इब्ने अली थे। मेरी खुद की इस्लाह हो गई। अरे जब जन्नती जवानों का सरदार आखिरत को याद करके इतना रोता है तो हसन बसरी को कितना रोना चाहिए। हसन बसरी आपसे पूछता हूँ, जिसके सच्चाई किरदार की गवाही दुश्मन थे, जब वो आखिरत को याद करके इतना रोते हैं। मेरे भाइयों हम तो झूठ भी बोलते हैं, ईमान भी करते हैं, चुगलियां भी करते हैं, कुछ लोग तो ज़िना भी कर चुके होंगे, कुछ लोग तो औरतों पे पाप की नजरें भी डाल चुके होंगे, कुछ लोग तो गंदी फिल्में भी देख चुके होंगे। क्या लोगों को नहीं पता फरमाया गया कि जो किसी औरत पर पाप की नजर डालेगा मरते वक्त उसकी जबान पे कलमा जारी नहीं होगा, मरते वक्त वो कलमा नहीं पढ़ सकेगा। हम तो बहुत फख्र से कहते हैं ना, हमारी खटिया के सराहने और हमारे सराहने और हमारे बिस्तर के सराहने हुजूर आएंगे लेने के लिए। हुजूर मुझे और आपको लेने आएंगे। अगर उनका करम है तो उनका करम है, तो उनके करम की बात है, लेकिन हकीकत तो ये कि अपने अमाल ऐसे नहीं। मेरे भाइयों अपने जनाजे को दफन करने लोग आ जाएं यही एहसास होता। हमारा हाल तो ये, एक बुजुर्ग थे जो दुआ करते थे अल्लाह जब मुझे मौत देना तो ऐसी जगह देना जहाँ कोई मेरी जान पहचान का ना हो, मुझे ऐसी जगह मौत देना जहाँ मुझे कोई पहचानता ना हो। तो किसी ने कहा ये अजीब सी दुआ है कि कोई पहचानता ना हो। कहा हाँ मुझे डर लगता है तो मरूंगा, तो मरने के बाद मेरे जनाजे में मेरा मुंह कितना काला हो जाएगा, मेरी सूरत तो बदल नहीं जाएगी। तो मैं सोचता हूँ कि कोई रहे ही ना पहचान का, ताकि मैं रुसवाई से बच जाऊं। बताएं ये दुआ करने वाला कौन था जो ये दुआ कर रहा था कि कोई मेरी जान पहचान का न रहे, मुझे जंगलों में अजनबियों में मौत आए कि मुझे कोई पहचान न। ये दुआ करने वाला कोई और था, ये दुआ करने वाला अल्लाहु अकबर सैयदना इमाम हसन बसरी जिन्होंने रसूलुल्लाह के नवासे को इस तरह रोते हुए देखा। और कैसे लोग, मौला अली ने उनको खिलाफत दी थी, मौला अली ने, मौला अली के खलीफा थे वो। मौला अली ने उनको रसूलुल्लाह का वो जुब्बा जो हुजूर मिराज पर पहन के गए थे मौला अली को दिया था। मौला अली ने वो जुब्बा इमाम हसन बसरी को, बाद में वो गरीब नवाज तक आया और फिर बाद में
अल्लाह। हमारे पड़ोस में फरीदाबाद शरीफ है, जहाँ सैयद ज़ैनुद्दीन फाइज़ ख्वाजा का आस्थान है, वहाँ वो जुम्मा भी नहीं मौजूद है। रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख को उसकी ज़ियारत कराई। जिनकी कभी नमाजें न छूटी, वो इस तरह से दुआएं करें। और हम लोग हैं, हम कहते हैं हम तो जन्नत। ये सादिक साहब का चेहरा देखो, अमीर साहब का चेहरा देखो, मौलाना साहब का चेहरा देखो, और हम जन्नती हुए हैं, जन्नत में चले गए। फजर पढ़ो न पढ़ो, इशा पढ़ के आए थे नहीं पढ़ के आए थे, फजर पढ़े, इनका चेहरा देखो, जन्नत में इनका चेहरा। मेरे भाइयों, जिनके चेहरे दिखाकर जन्नत बांट रहे हो, क्या इन लोगों का भी जन्नत में जाने का कोई सबूत है आपके पास? बताओ बताओ। इमाम हसन बसरी ने राबिया बसरी, हज़रत राबिया बसरी ने इमाम हसन बसरी से पूछा, हसन बताओ राबिया जन्नत में जाएगी कि जहन्नम में? तो इमाम हसन बसरी ने कहा, मैं मेरे बारे में नहीं जानता, तेरे बारे में कैसे बता दूं? अंदाजा करें ये वो लोग हैं भाइयों, जुमा की 2 रकात पढ़ के मस्जिद से भाग जाते हो और जन्नती हो। हमारे जन्नती हो। मजमऊ ज़वाइद में अल्लाह के रसूल की हदीस से आका फरमाते हैं, जो अपने आप को कतई और यकीनी जन्नती तसव्वुर करे और अपने आप को कतई यकीनी जन्नती माने, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूँ कि वो जहन्नम में जाएगा। अंदाजा फरमाए मेरे भाइयों, इसलिए तौबा करो। ये जो जुआ खेलते हो ना, जुआ रिवायतों में आता है, जुआ खेलने वालों के हाथ क़यामत के दिन सूअर के मुंह में रखे हुए, सूअर के मुंह में। हम लोग आपने मुसाफा करने के लिए इतना तड़पते हो, चलो यार सैयद साहब से मुसाफा कर लो, मौलाना सादिक साहब से कर लो, मौलाना फैजी साहब से कर लो, ये लोगों से मुसाफा कर लो। मैं कहता हूँ जब हमसे मुसाफे का इतना शौक है, हालांकि हुजूर की निस्बत हमारे पास है, हुजूर की उनकी निस्बत है, तो हमसे मुसाफे, अरे क़यामत के दिन तो आले रसूल नहीं, खुद रसूल सामने होंगे और उनसे मुसाफा करने का शरफ मिलेगा। लेकिन जुआ खेलने वालों, आज जो मोबाइल पे 3 पत्ती गेम खेलते हो, लूडो खेलते हो और खुदा जाने क्या क्या शैतानी हरकत खेलते हो, जब ये खेलने की वजह से सूअर के खून में तुम्हारे हाथ लगे होंगे, तो बोलो सूअर का खून लेकर हुजूर से मुसाफा करने की ताकत होगी? कर सकोगे मुसाफा? इमाम हुसैन के हाथ में हाथ दे सकोगे सूअर का खून लेकर? मौला अली के हाथ में हाथ दे सकोगे? सिद्दीक़ अकबर के हाथ में हाथ दे सकोगे? कितना पछताओगे, कितना पछताओगे? वहां पछताना काम नहीं आएगा अगर तौबा कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं। ये मेरी बहनें बैठी है, अगर मेरी नजरें काम कर रही है, ये पंखा चल रही है, बहनें इनको कर दी। मेरी बहनें सोचो, जब जलसे की गर्मी का ये आलम है, तो कब्र की गर्मी का आलम है। आज तुम जलसे की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो, कब्र की गर्मी मैं भी नहीं बर्दाश्त कर सकता। कॉटन के कपड़े पहन रखे, अंदर से पसीना बह रहा है, पूरा मैं पसीने में भीगा और दिल चाहता है कि जल्द महफिल खत्म हो तो कपड़े तब्दील। सोचो ये जलसे में लोग मोहब्बत से बैठे, प्यार से बैठे, फूल बरसा रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं। ये गर्मी जलसे की बर्दाश्त, कब्र की गर्मी, कब्र की। और वहां कोई किसी की दादागिरी भी नहीं चलेगी, किसी की बाबागिरी भी नहीं चलेगी। बहुत सारे नेक और परहेजगार दुनिया में कहलाने वाले, जिनके नाम के नारे लगते होंगे, उनकी लाशें कब्र में सड़ रही हैं, इसलिए कि दुनिया में नारे लगने का कोई मतलब, दुनिया की इज्जत मिलने का कोई मतलब नहीं है। भाइयों ये तल्ख बातें, पता नहीं किस किस के जिस्म को कब्र के कीड़े खाएंगे, क्या तैयारी की है कब्र के कीड़ों से बचने के लिए। कुरान कहता है वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। क़यामत के दिन के लिए क्या भेजा? वहाँ कोई डिग्री नहीं जाएगी। आप खतीब थे, आप मुफ्ती थे, आप आलिम थे, आप डॉक्टर थे, आप टीचर थे, आप इंजीनियर थे, कुछ नहीं। वहाँ एक चीज देखी जाएगी, बस एक डिग्री, अल्लाह को राज़ी किया या नहीं राज़ी। वरना कुरान कहता है अल्लाहु अकबर ज़ुक इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम। उलमा मौजूद है, ये अज़ीज़ुल करीम का मतलब क्या है? कुरान कहता है ज़ुक और चखिए अल्लाह का अज़ाब। दुनिया में बड़ा इज्जतदार बनता, बहुत मुअज़्ज़ज़ था ना, बहुत बड़ा बनता था ना, तो ये चक लगा था। कुरान कहता है आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया। अमल करके आएंगे, मेहनत करके आएंगे, फिर भी जहन्नम में जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अल्लाह को राज़ी नहीं किया होगा। मेरे भाइयों, कब्र के लिए हमें होटल पे बैठने का टाइम है, गेम खेलने का टाइम है, मोबाइल के लिए टाइम है, सब चीज के लिए टाइम है, अल्लाह के लिए टाइम नहीं।
नमाज के लिए टाइम नहीं। मेरी बहनों से पूछो, मेरी बहनें कितनी नमाज पढ़ती नहीं पढ़ती। किसकी कनीज है? सैयदा फातिमा की। सैयदा फातिमा क्या थी? पूरी पूरी रात सजदे में पूरी पूरी रात सजदे में गुजार देती, और जब सुबह होती थी तो सर उठा के कहती थी, अल्लाह तूने रात इतनी छोटी बनाया कि तेरे नबी की बेटी फातिमा दिल खोल के सजदा भी ना कर सकी। बताओ, सूद के धंधे कर रहे हो, बैंक से लोन ले रहे हो, हराम कर्जे उठा रहे हो, और पूरे हिंदुस्तान में तो इस वक्त एक मुहिम चली है, औरतों को कर्जा दो, मर्दों को कर्जा दो, इनको कर्ज के तले दबाओ, और दबा कर फिर इनकी औरतों का मिसयूज करो, गलत इस्तेमाल करो। आप क्या समझ रही है? बचत गट की लानत पूरे हिंदुस्तान में फैलाई जा रही है, और धीरे धीरे उसके जरिए से सूद में तुम्हें मुब्तला किया जा रहा है। पता नहीं उलमाए किराम उस पर क्या राय पेश करेंगे, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ, ये कर्ज दे करके बाज़ाब्ता तौर पे तुम्हें फांस कर तुम्हारी औरतों का इस्तेहसाल करने का प्लान बन रहा है। अल्लाह के बंदों, मेहनत करो, हलाल कमाओ, हलाल रोजी की तरफ तवज्जो करो, और वक्त निकालो नमाज के लिए, इबादत के लिए। इमाम हुसैन ने जाते जाते जो आखिरी काम किया वो सजदा किया, सजदे को कभी मत छोड़ो। इमाम हुसैन ने बता दिया, मेरा वही है जो सजदा करने वाला है, जिसका सजदे से ताल्लुक नहीं, उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि हम तौबा करें, अपने गुनाहों से तौबा करें, सुधरें, सौरें, अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करें। और ये भी मैं जलसे के मुंतज़िमीन से कहता हूँ कि भाइयों, जलसा जल्दी खत्म करो, ताकि लोग जल्दी घर जाके सोया करें, फजर पढ़ा करें। देखिए, जलसा हुआ, अभी 2 बजे रात को जलसा खत्म होगा, जो नहीं पढ़ते वो तो जाके सो ही जाएंगे, जो पढ़ते हैं आज उनकी भी छूट जाएगी, कौन जिम्मेदार होगा? याद रखना, करोड़ों जलसे पढ़ने में रखे जाएं और फजर की नमाज का एक सजदा पढ़ने में रखा जाए, दोनों बराबर नहीं हो सकते। सजदा सजदा है, इबादत इबादत है, नमाज नमाज है। हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी फरमाया करते थे, 70 साल कार में बैठकर इबादत करने से वो नहीं मिलता जो एक वक्त की फजर की नमाज पढ़ने से अल्लाह अजर अता फरमाता है। ये नमाजों की शान है, इसलिए नमाजों की कद्र करो, नमाजों की अहमियत जानो। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, और तालीम पर भी तवज्जो करो, तालीम को आम करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। इमाम हुसैन के घर में कोई भी जाहिल नहीं था, कोई भी अनपढ़ नहीं था, पूरा घराना पढ़ा हुआ था। इतने पढ़े लिखे थे कि सारे पढ़े लिखे इनके पास आकर के पढ़ा करते थे। इमाम आजम इनके पास आके पढ़े, इमाम शाफी इस खानदान के पास आके पढ़े, इमाम अहमद इब्न हम्बल इस खानदान के पास आके पढ़े, इमाम मालिक इस खानदान के पास आके पढ़े। ये खानदान ही पूरा पढ़ा लिखा था। हम लोग जिहालत की वादियों में है। अच्छे स्कूल कायम करो, अच्छे मदरसे कायम करो, और दीन की इशाअत करो, दीन की तबलीग करो। कोई भी गुनाह ना करे, जो आज से पहले गुनाह करते थे सच्चे दिल से तौबा करें, और आज से ये अहद करके उठे, या हुसैन मेरे मौला, आपको नमाज पसंद, आपके नाना की आंखों की ठंडक नमाज है, आज से हम कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे। बोलो